بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ایسا واقعہ آپ کو بیان کرنے جا رہی ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک گاؤں میں خالہ سغرا اور اس کا ہسبینڈ امجد رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھے۔ خالہ سغرا کا ہسبینڈ لکڑہارا تھا۔ وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر ان کو سیل کرتا اور گھر کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ خالہ سغرا نہایت ہی نیک خاتون تھی۔ بچوں کو دین کا درس دیا کرتی تھی۔ گاؤں کے جتنے بھی بچے آتے ان کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھی۔ بہت عرصہ گزرنے کے بعد ان کو اولاد کی کمی محسوس ہونے لگی۔ ابھی تک ان کے ہاں کوئی بھی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ خالہ سغرا بہت ہی روتی اور اللہ سے گریزاری کرتی کہ اے اللہ ہمیں اولاد کی خوشی سے نواز دے۔ تو بہت عرصے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی۔ خالہ سغرا اور اس کے ہسبینڈ امجد نے بہت خوشی کی اور اس کا نام انم رکھا۔ خالہ سغرا اور اس کا شوہر بہت ہی نیک تھے، ایماندار تھے۔ انہوں نے انم کی پرورش بہت ہی اچھے طریقے سے کی اور اس کو حافظ قرآن بنایا۔ جب حافظ قرآن بن گئی تو اس کے بعد انم کہنے لگی، امی جان میں اب گھر بیٹھ کے کیا کروں گی؟ آپ مجھے کالج میں ایڈمیشن دلوا دیں تاکہ میں دنیا کی تعلیم بھی حاصل کر سکوں۔ انم بہت ہی خوبصورت، انتہا سے زیادہ خوبصورت تھی اور ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کی تربیت ایسی تھی کہ یہ 5 وقت کی نمازی تھی، قرآن پاک حفظ کیا ہوا تھا، بچوں کو بھی دین کا درس دیا کرتی تھی، جس سے بھی بات کرتی دین کی بات کیا کرتی، مسئلے مسائل کیا کرتی تھی۔ تو اس کی ماں سغرا نے کہا کہ بیٹی میں تیرے باپ سے بات کروں گی، اگر تیرا بات مان گیا تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ تو انم کے روز اصرار پر خالہ سغرا نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی کہ انم کہتی ہے کہ میں اب دین کی تعلیم تو حاصل کر لی ہے، اب دنیا کی بھی تعلیم حاصل کروں۔ تو انم کا باپ جو کہ بہت ہی انم سے پیار کرتا تھا، ان کی یہ اکلوتی بیٹی تھی، اس کے سارے ناز نخرے اٹھایا کرتے تھے۔ تو انم کے باپ نے اس کو پرمیشن دے دی تو اس نے ایک کالج میں ایڈمیشن لے لیا۔ اب یہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی تھی اور یہ کافی انٹیلیجنٹ تھی، ذہین تھی۔ کالج میں اس کی 2 دوستیں تھیں جو بہت ہی بیسٹ فرینڈ تھی۔ اب ان کی دوستوں کا انم کے گھر آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ انم کی ماں اس کے رویے کو انم کو دیکھنے لگی کہ میری بیٹی دن بہ دن بدلتی جا رہی ہے، اب یہ ٹھیک سے نماز بھی نہیں ادا کر رہی اور قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر رہی۔ انم کی ماں نے اس کو سمجھانا شروع کر دیا کہ بیٹی تو دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی تعلیم پر بھی توجہ دے۔ تو انم ایسے ہی اپنی ماں کو اگنور کر دیا کرتی۔ انم کو کچھ ڈر اپنے باپ کا تھا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ اچانک اللہ کی طرف سے یہ حادثہ ہو گیا کہ انم کے باپ کو اٹیک ہو گیا، وہ دنیا سے چل بسا۔ انم کی ماں بہت زیادہ رونے لگی، یا اللہ اب میں کیا کروں گی؟ ابھی تو بیٹی کا بوجھ بھی میرے سر پر ہے، لوگ تو طرح طرح کی باتیں کریں گے، اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھنا، اپنی حفاظت میں رکھنا۔ تو انم اب بہت زیادہ آزاد ہو چکی تھی۔ انم کے گھر میں بہت زیادہ دوستوں کا آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ انم کا رویہ دن بہ دن تلخ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں سے بھی گستاخی کرنے لگ گئی، نافرمانی کرنے لگ گئی۔ ماں ہمیشہ اس کو سمجھاتی رہتی، بیٹا یہ کام غلط ہے، اس سے باز آ جا، اب تو ایسے کر، تعلیم کو چھوڑ، میں تیری شادی کر دوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تو میرے بعد تو کیا کرے گی؟ انم ہر بار اپنی ماں کو یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ نہیں نہیں، ابھی میں نے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے، میں نے ابھی شادی نہیں کرنی۔ اب خالہ سغرا کے گھر کا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ خالہ سغرا نے فیصلہ کیا کیوں نہ میں لوگوں کے گھر میں کام کرنا شروع کر دوں تاکہ 2 وقت کی روٹی تو چل سکے۔ تو خالہ سغرا نے لوگوں کے گھر کا کام کرنا شروع کر دیا اور اپنی بیٹی انم کو کہا کہ انم میں کام پہ جا رہی ہوں، تو گھر سے باہر نہ نکلنا۔ لیکن انم کے تو طور طریقے ہی ٹوٹلی بدل چکے تھے۔ انم ہر وقت ٹی وی لگا کر دیکھتی رہتی، اذان ہو رہی ہوتی تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا، وہ ٹی وی دیکھتی رہتی۔
माँ थकी हारी काम से आती तो माँ का भी हाथ ना बटाती। माँ काम करती रहती और ये टीवी को लगाकर देखती रहती थी। एक दिन साथ वाले घर में फौतगी हो गई, लेकिन इसने ऊंची आवाज में टीवी चलाया हुआ था। जरा भी एहसास नहीं था कि साथ वाले घर में फौतगी हुई है। माँ रोकती रही। माँ ने मना किया, कोई शर्म कर, हया कर, अल्लाह के खौफ से डर, साथ वाले घर में फौतगी हुई है। तो माँ को चलाकर कहने लगी, फौतगी हुई है तो कौन सा मैंने उसको मारा है। तो माँ इसके रवैये से बहुत ज़्यादा तंग हो चुकी थी। माँ अल्लाह से रो रो के दुआ कर रही थी, या अल्लाह मेरी बेटी तो हाफ़िज़ कुरान थी, 5 वक़्त की नमाजी थी, या अल्लाह कि शैतान ने इसको पकड़ लिया है, शैतान के शर से इसको बचा दे, अल्लाह इसको हदायत से नवाज दे। अनम अब हर उल्टा काम करना अनम ने शुरू कर दिया था। अनम ने मोबाइल रखा हुआ था, मोबाइल पे भी फाहिशा फिल्में देखा करती थी, टीवी हर वक्त चलता रखता था, कानों में हैंड फ्री लगा कर सॉन्ग वगैरह भी सुनती रहती। अब तो इसने एक दो जो नमाज़ें पढ़ती थी वो भी टोटल छोड़ दी थी। एक महल्ले के लड़के को अनम पसंद करने लगी, उससे बातचीत बढ़ गई। इसने माँ को असरार करना शुरू कर दिया कि फ़लाँ फ़लाँ लड़का है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। माँ ने कहा, बेटी मैं देखूंगी, सोचूंगी कि वो कैसे लोग हैं, फिर तेरी शादी कर दूंगी। तो माँ को ये चलाकर कहने लगी, मेरी ज़िंदगी है, मैं खुद फैसला करूंगी क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। मैं शादी करूंगी तो इस अली से ही करूंगी। तो माँ ने तंग आकर इसकी शादी अली के साथ कर दी। शादी होकर ये अपने घर में जा चुकी थी। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ससुराल वालों की तरफ से भी बातें निकलना शुरू हो चुकी थी। ससुराल वाले भी इस लड़की से तंग थे। ये बदज़बान हो चुकी थी, ना सास का ख्याल करती, ना शोहर का ख्याल करती और ना किसी काम को हाथ लगाती। हर वक्त ऊंची आवाज़ में टीवी लगाकर देखती रहती, फिल्में देखती रहती और बहुत ऊंची आवाज़ कर लेती कि सारा मोहल्ला इससे तंग होना शुरू हो गया। शोहर ने इसको समझाना शुरू कर दिया कि अनम देख, अब ज़िंदगी को चेंज कर ले, तू ससुराल के घर में रह रही है, अपने आप को थोड़ा चेंज कर ले। लेकिन शोहर की भी ये नाफरमानी करती रही, बदज़बानी करती रही। अब अली के दिल में भी इसके लिए नफ़रत पैदा होना शुरू हो चुकी थी। वो गिबतें बहुत ज़्यादा करती, हर किसी को बुरा भला कहती और अपने हुस्न पर बड़ा नाज करती। और दीन की दुनिया से तो बिल्कुल ही ये दूर जा चुकी थी। दुनियावी बातों में, दुनियावी कामों में ये मगन होकर रह चुकी थी। शादीशुदा होने के बावजूद ये दूसरे मर्दों पर भी नज़र रखने लगी। एक दिन अचानक अली को खबर मिली कि अनम प्रेग्नेंट है, तो अली बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इसका हर तरीके से ख्याल रखने लगा, इसको पाँव ज़मीन पर ना रखने देता और इसके नाज नखरे उठाने लगा। अपनी माँ को भी कह देता, माँ इससे तू ना तंग हुआ कर, अब इसकी हालत ठीक नहीं है, ये दूसरी कंडीशन में है। माँ सास जो थी वो सारे दिन का घर का काम किया करती थी। अनम चारपाई पे लेटी रहती, टीवी देखती रहती, सॉन्ग सुनती रहती और चिल्ला चिल्ला कर बोलती रहती। तो इसके यहाँ एक अल्लाह तबारक तआला ने बहुत ही प्यारी बेटी दी। अली बहुत ज़्यादा खुश था, अली के घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि अल्लाह ने हमें रहमत से नवाजा है। उन्होंने बेटी का नाम मिनाहल रखा। रोज़ ब रोज़ अनम के अपने शोहर के साथ और सास के साथ झगड़े बढ़ते गए। अनम की बेटी जो कि अब बहुत ही छोटी थी, वो रात को उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पेट में पेन था, वो तंग कर रही थी, लेकिन ये उसको बार बार कह रही थी, क्या मुसीबत है, मेरी ज़िंदगी को अजाब बना दिया है। रात का 1-1:30 बज रहा था, लेकिन ये अपने फिल्मों में मगन थी, टीवी लगा कर देख रही थी। इसको इतना भी ख्याल नहीं होता था कि किसी की नींद ख़राब होगी, और ना ही इसको ये अब ख्याल रहता कि अजान हो रही है या कोई फौतगी हो गई है या कोई कुरान पाक पढ़ रहा है। हालांकि ये खुद हाफ़िज़ कुरान थी। शैतान के बहकावे में टोटली ये आ चुकी थी, बुरे कामों में पड़ चुकी थी, हर बुरा काम करती थी। तो एक दिन ऐसा ही हुआ, अनम की बेटी मिनाहल अनम को बहुत तंग कर रही थी, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये मूवी देख रही थी, टीवी लगाया हुआ था, इसने उसको खूब पीटा, गुस्से में आकर उसका गला ही दबा दिया। अनम का शोहर जो रात की ड्यूटी थी, रातों में काम किया करता था, बहुत ही नेक इंसान था। जब वो घर में आया तो उसने देखा कि मिनाहल
का जिस्म जो है वो मुर्दा बन चुका है, मिलाहिल ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है, लेकिन ये अभी भी टीवी लगाकर फिल्म में मगन है। ये कैसी माँ है, इसको एहसास नहीं। अनम का शौहर उस पर चिल्लाया, बोला तुम कैसी माँ हो, मिनाहल को क्या किया है। वो कहने लगी, हाँ हाँ अच्छा हुआ ना कि मेरी जान छूट गई, मेरी ज़िंदगी को इसने अजाब बनाया हुआ था, मर गई तो अच्छा हुआ, जान छूट गई। अनम का शौहर अली कहने लगा, मरी नहीं है, इसको तुमने मारा है। कहती, हाँ हाँ मैंने खुद इसको मारा है, कर लो, मेरा क्या करना है। अली बहुत ही साबर इंसान था। अली ये सारा कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी अली यही देखता रहा कि इसको हदायत आ जाएगी, आज ठीक हो जाएगी, कल ठीक हो जाएगी, लेकिन अनम बिल्कुल भी चेंज ना हुई। शौहर ने, अली ने गुस्से में आकर इसको घर से निकाल दिया और उसको तलाक दे दी। अनम अब वापस अपनी बूढ़ी माँ के पास आ चुकी थी। माँ ने कहा कि तू बेटी खैरियत के साथ आई है। अनम ने कहा, नहीं नहीं खैरियत के साथ नहीं, अच्छा हुआ मेरी जान छूट गई, अब मैं ज़िंदगी को खूब इंजॉय करूँगी। अनम की माँ पूछने लगी, बेटा क्या बात है। तो कहने लगी कि मुझे मेरे शौहर ने तलाक दे दी है, वो है ऐसा इंसान था, अच्छा हुआ मेरी जान छूट गई। अनम की माँ चिल्लाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, खुदारा बस कर, तूने अपना घर भी बर्बाद कर लिया है, तू कब सुधरेगी। अब मेरे में भी इतना दम नहीं है कि मैं तुझे कमा कर खिला सकूं। इतना कुछ होने के बावजूद अनम अपने बिगड़े हुए काम जो कर रही थी, बुरे काम कर रही थी, उनसे बाज ना आई। टोटली दीन को भूल चुकी थी। उसको इतना भी ख्याल नहीं था कि मेरे दिल में कुरान है, मैं हाफ़िज़े कुरान बनी हूँ, मेरे माँ बाप ने मुझे कितनी मेहनत मशक्क़त से पाला है, मैं इकलौती बेटी हूँ। लेकिन वो शैतान की शर में मुकम्मल तौर पर आ चुकी थी। शैतान ने उसके दिल में घर कर लिया हुआ था। अनम की माँ ने अचानक क्या देखती है कि गैर मर्दों का घर में आना जाना शुरू हो चुका है। कुछ दोस्तें इसको भड़का रही थी, वो भी इसके घर में आ रही थी और लोगों से ये पैसे लेती और सूद पे देती और लेती। सूद खाना भी इसने शुरू कर दिया था, ये भी कबीरा गुनाह है, अल्लाह से खुली जंग है। अनम की माँ समझाती रही कि अनम बेटी समझ जा, अल्लाह से तौबा कर ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। लेकिन उस बदबख्त ने अपनी माँ को गाली दी और कहा कि मेरी ज़िंदगी है, जो भी मैं चाहूँ कर सकती हूँ, तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली। माँ बहुत ही परेशान थी, रो रही थी। उसी रात रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह से अनम की माँ ने दुआ की, या अल्लाह मेरी बेटी अनम को या तो तू हदायत दे दे या इसको उठा ले। अल्लाह तबारक तआला ने अनम की माँ की दुआ कबूल कर ली थी। रात का 1-1:30 बज रहा था कि अनम की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, माँ मैं मर गई, मुझे बचाओ, हाय मुझे पता नहीं क्या हो गया है। अनम की माँ भागी भागी गई तो जब अनम की तरफ देखा तो अनम की अजीबोगरीब हालत हो चुकी थी। अनम की ज़ुबान बाहर को निकल चुकी थी और वो इशारे से कह रही थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले चलो। आखिर अनम की माँ थी तो माँ ही ना, उससे रहा ना गया, एक फ़ौरन डॉक्टरों के पास इसको ले गई। जब डॉक्टरों के पास इसको लेके गई तो डॉक्टर ने कहा कि ए बीबी, इसको तो फालिज का अटैक हो चुका है, अटैक भी बहुत बुरे तरीके से हुआ है, इसका बचना अब नामुमकिन है। माँ रो रही थी कि है अल्लाह, मेरी बेटी कितनी बदबख्त बेटी है, मैंने कितनी मनते मुरादों से इसे मांगा था, तूने मुझे अता किया था। ए अल्लाह, इसको तो इतना मौका भी ना मिला कि ये अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। ए अल्लाह, इसकी रहाइयाँ करना। माँ रो रो के ये दुआ कर रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने आवाज़ दी और कहा कि अनम की डेथ हो चुकी है। माँ रोते करते इसको घर ले आई। सारे गांव वालों को इत्तला मिल चुकी थी, सारे लोग जमा हो चुके थे। अनम को गुस्ल दिया गया, कफनाया गया और गोरकन को इत्तला कर दी गई कि हाफ़िज़े कुरान लड़की की मैयत आ रही है, इसके लिए कब्र का इंतज़ाम किया जाए, कब्र खोदी जाए। गोरकन बहुत ही खुश हुआ कि मैं आज हाफ़िज़े कुरान की कब्र को निकालूंगा। गोरकन ने कब्र की खुदाई करना शुरू की तो कब्र की मिट्टी बहुत ज़्यादा पथरीली थी, पत्थर ही पत्थर निकल रहे थे। गोरकन ने उधर से हटकर दूसरी कब्र निकालना शुरू कर दी। जब दूसरी कब्र निकाली तो उसमें अजीब मंजर देखा। गोरकन की दिल की धड़कन तेज़ हो गई, पसीना छूट गया, वो परेशान होकर बैठ गया।
پھر گورکن نے تیسری قبر کو کھودنا شروع کیا، لیکن اس میں بھی عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ اتنے میں انم کی میت کو دفنانے کے لیے اٹھایا گیا، لیکن انم کی میت اٹھائی نہ جائے۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، یہ تو حافظ قرآن تھی، آخر اس کے ساتھ ایسا کیا معاملہ ہے؟ انم کی ماں نے قاری صاحب سے بات کی۔ قاری صاحب نے کہا کیا ماجرا ہے؟ انم کی ماں نے سارا ماجرا قاری صاحب کو بیان کیا تو قاری صاحب نے کہا کہ ٹی وی کو لے کر آؤ، اس کے پاس رکھو، پھر اس کی میت کو اٹھایا جائے۔ تو اس طرح اس کو قبرستان لے جایا گیا، اور جب قبرستان جا کر قبر کا معاملہ دیکھا تو قاری صاحب پریشان ہو گئے اور اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنے لگے، یا اللہ اب تیرا اور اس کا معاملہ ہے، اے اللہ یہ مٹی کی امانت ہے، اس کی سپرد کرنا ہے، اے اللہ اس عورت کے گناہوں کو معاف فرما اور اس کی بخشش فرما دے۔ اس رات انم کی ماں بہت روتی رہی، دعا کرتی رہی، یا اللہ میری بیٹی کی بخشش فرما دے۔ اتنے میں انم کا سابقہ شوہر جو طلاق دے چکا تھا، اس کو خواب میں آتا ہے کہ اے اللہ کے بندے مجھے معاف فرما دے، میں آگ میں جل رہی ہوں، سانپ بچھو مجھے کاٹ رہے ہیں، میں بہت تکلیف میں مبتلا ہوں۔ تو انم کا شوہر اگلے دن اٹھا اور قبرستان کی طرف روانہ ہوا۔ قبرستان میں جیسے ہی داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے کہ انم کی قبر پہ سانپ ہی سانپ نے گھیرا کیا ہوا ہے۔ انم کا شوہر گھبرا کر فوری پلٹ آیا واپس، اور انم کی ماں کے پاس گیا، سارا ماجرا بیان کیا، اور انم کی ماں سے کہنے لگا ماں تو ماں ہے میری، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، میں نے بھی اس کو معاف کر دیا ہے، میرے سے نافرمانی کرتی تھی وہ بھی میں نے معاف کر دیا ہے، اس نے میری بیٹی کو قتل کیا ہے وہ بھی میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، ماں تو بھی اس کو معاف کر دے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آسانیاں کر سکے۔ تو انم کی ماں نے بھی اس کو معاف کر دیا، اور انم کے سابقہ شوہر نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ یاد رکھے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جو بندہ دین کو مد نظر رکھ کر سب کچھ جاننے کے باوجود گناہ کرے گا، اس کے لیے بہت خطرناک اللہ کی طرف سے سزا چنی گئی ہے۔ اگر میرے پیارے بہن بھائیوں جو میرے چینل پہ نئے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، جلدی سے بیل آئیکن کو بھی آن کر دیجئے، وہ اس لیے کہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔